ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਆਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ प्रभु की इच्छा के अनुसार चलाना और प्रभु की मर्जी के अनुसार चलाना है। और खुदा नू असी किस प्रकार दे नाल जो काम खुदा सानू कहंदा है, हालेलुया, ते सानू करन दी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जेड़ा है महान है, उसदे कार्य महान ने। असी प्रभु दे डर दे विच, प्रभु दे भय दे विच रहना, प्रभु दी मर्जी अनुसार रहना। ये जेड़ी दुआ तुसी कर ली है, हालेलुया। मैं नहीं कहता कि तुहाडी प्रार्थना सुनी नहीं गई, हालेलुया। मैं नहीं कहता कि तुहाडे तो ज्यादा देर गोडे टेके नहीं गए, तुहाडी प्रार्थना नहीं सुनी गई। नहीं, इदां दी गल नहीं है। प्रार्थना तो सुनी गई क्योंकि असीं एक मन होके कीती है, हालेलुया। पर प्रभु कहंदा कि नाल नाल सिखाना भी है, हालेलुया। प्रभु की कहंदा है, नाल नाल की करना, सिखाना भी है। नाल नाल ये गल सिखानी है कि असीं किस प्रकार दे नाल परमेश्वर दे विच अगे बढ़ना है, किस प्रकार ना रूह दे विच अगे बढ़ना है, किस प्रकार ना असीं ओ आत्मिक योद्धे बनना है जो असीं ए देर रात तक खुदा दे चरनां च आके अगर साडे मन च इच्छा होएगी कि परमेश्वर सानू रूह विच आत्मा च बधा, हालेलुया। हुण तुहानूं पता चेलियां ने कई कई जगह दे उत्ते परमेश्वर नूं बार-बार कहा, ये गल बार-बार कही, प्रभु साडा विश्वास बधा, साडा विश्वास बता। प्रभु सानू प्रार्थना करना सिखा, हालेलुया। किते प्रभु दे चेले जेड़े सी प्रार्थना करनी सिखदे सी, कई जगह कहंदे सी साडा विश्वास बधा, हालेलुया, हालेलुया। तरह तरह दीयां गल्लां, हालेलुया। पर प्रभु दा वचन जेड़ा कि अज असीं एक वचन नूं पढ़ांगे ते एक वचन नूं असीं ओदे विचों असीं पिछले दिनां च ये वचन नूं पढ़िया है, साउल दा रद्दिया जाना 15 अध्याय, पहला शमूएल उसदा 15 अध्याय दे विच असीं इस वचन नूं पढ़िया। तां इस जगह दे उत्ते पूरे वचन नूं तां मैं नहीं पढ़ांगा, सारा वचन तां नहीं पढ़ांगा, पर इहदे विचों मैं एक गल सिੱਖੀ, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर ने जेड़ा सीगा साउल दा रद्दिया जाना, ओ बाइबल मांग रहा है, ਇਹਦਾ ਕੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ? साउल दा रद्दिया जाना, हालेलुया, हालेलुया। साउल दा की कीता जाना? रद्दिया जाना। सारे बोलो की जाना? रद्दिया जाना, यानी कि रद्द करता, कैंसल, रद्द यानी कि उन्हों कैंसल करता, खत्म करता, भी तेरी लोड़ नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। तेरी की नहीं है? लोड़ नहीं है। हुण साउल की होया, इत्थे लिखिया पहली आयत दे विच प्रभु दे वचन नूं, प्रभु दा वचन जो है इहदी आयतां बहुत किन्नियां आयतां ने? 35 आयतां ने, हालेलुया। जबकि असीं पढ़िया हैगा असीं खुदा दा कलाम जेड़ा है 15-14 आयतां तक, हालेलुया, हालेलुया। इहदी अगली स्टोरी जेहड़ी है ਉਹ स्टोरी की है? स्टोरी दे विच असीं की देखदे हां? सब तो पहला की हो रहा जगह ते शमूएल नबी जेड़ा है ਉਹ ਸਾउल ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆके आख्या भी मैनू यहोवा ने कल्लिया। किने कल्लिया? यहोवा ने, परमेश्वर ने कल्लिया, हालेलुया। शमूएल किहनूं आखदा पिया है? साउल नूं आखदा पिया कि मैनू किने कल्लिया? परमेश्वर ने कल्लिया। इस करके कल्लिया कि मैं तेनू की करा? मस्सा करा, हालेलुया। मैं तेनू की करा? मस्सा करा, हालेलुया। यानी कहने का भाव कोई अधिकार मिलन तो पहला, जिस तरह साउल नूं एक अधिकार मिलना सी, वो अधिकार ये मिलना सी इजराइलियां उत्ते पातशाह बनन दा अधिकार उसनूं मिलना सी, हालेलुया। हुण पातशाह बनन दा अधिकार तो पहला ये मुੱਢ तो चलदा आ रहा। जे एक ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਪਥ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੂਅਲ ਸੀ, ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ? ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ
ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਆ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੱਸਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਰਿਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਬੀ ਸਮੇਂ ਨਾ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੱਸਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੁੱਗਣੇ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮੱਸਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੱਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮੱਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਈ? ਮੱਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੱਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦਾ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ, ਸਾਡਾ, ਮੇਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਚਰਵਾਹਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਦਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮਨੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਨੀਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਮਿਸਰ ਚੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਰ 'ਚ ਤੜਪਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਮਿਸਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਦੁਹਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੂਸਾ ਗਿਆ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਵੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੈਮੂਅਲ ਹੈ, ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਸਾਊਲ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਊਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਮੱਸਾ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੱਸਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਗਦੀਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗੁਏ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਾਸਟਰ PL ਸਹੋਤਾ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਸੇਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਇੱਥੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਭੇਡਾਂ ਬਿਖਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ,
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾ ਵੱਧਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਲੜਾ ਲਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਵਤਾਂ 16 ਦੇ ਆਇਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਉੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਾਊਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਸਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਤੂੰ ਖੜਾ ਰਹੇ, ਡਟਿਆ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੌਂਕੜੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਇਧਰ ਉਧਰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਟਸਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਊਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੂਹ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਸਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ। ਇਸਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਦੋਹਾਂ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੱਸਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਸਾ ਹੋਇਆ, ਮੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਚ ਆਇਆ। ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਰੱਬ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣ। ਕਿਉਂ ਸੁਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਇਹੀ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ कि निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उधार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यानी कि रब दा वचन एक संत नु दास नु आया कि इस निर्मल आत्मिक दूध दी की करनी है? लालसा करनी है। हालेलुया। ते सानू कई बारी लालसा किहड़ियां चीजां दी? दुनियावी गल्लां दी लालसा, आ भी मिल जे, ओ भी मिल जे। हालेलुया। बहुत सारियां गल्लां। हालेलुया। पर प्रभु दा वचन कहंदा, साउल नु कहंदा वचन सुन। सैमुअल ने उसनु कहा वचन सुन। ਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਚਨ ਕੀ ਸੀ? ਵਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਅਮਾਲੇਕ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਿਸਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਖੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਲੇਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਯਹੋਦਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ। ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਊਲ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਸਨੇ ਕੀ ਸੁਣਿਆ? ਵਚਨ। ਚੌਥਾ ਕੰਮ ਇਸਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਹੁਣ ਤੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਊਲ ਨੇ 6 ਚ ਪੜਿਆ, ਸਾਊਲ ਨੇ ਕੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਰੋ, ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਨੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਖੁਦਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੇਗਾ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਦੋਮ ਅਮੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਲੂਤ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਨ ਆਏ ਸੀ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਬੜੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਇਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਦੀ ਬੜੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, हे ਸੰਤ ਜਨੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਦੋਮ ਅਮੋਰਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਲੂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਊਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੀਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੇ 8 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਗਾਗ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਇਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਉਂਦਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਿਉਂਦਾ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਾਊਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਗਾਗ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ, ਮੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੀ ਮਾਰਨ ਚ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮੱਸਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੱਸਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣ, ਤੇ ਵਚਨ ਸੁਣ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ। ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਊਲ ਨੇ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਧੂਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਅਗਾਗ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਭੇਡਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਮੋਟਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੌਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਾਈ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰਾ ਉਤਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਚ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਚ ਖਰੇ ਉਤਰਨਾ। ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਉਹ ਜੀ ਐ ਜੀ, ਓ ਜੀ, ਬਸ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ? ਬਸ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਧਰ ਉਧਰ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ? ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿਤੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਨਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲੋ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮੱਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ, ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਨੇ ਅਧੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ, 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁਝਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਪਰ 10 ਆਇਤ ਉੱਥੇ ਪੜੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੈਮੂਐਲ ਨੂੰ ਅੱਪੜ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੰਜ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ
ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਊਲ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿਉਂ, ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਭੌਂ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸੈਮੂਅਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਸੈਮੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਸੰਤ ਸੀ, ਨਬੀ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਨੇ ਫੜ ਲਈ? ਸੈਮੂਅਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਵੀ ਸਾਊਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ, ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੌਂ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ? ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੂਅਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ 'ਚ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਜਨ, ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤੁਤੀ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਘੰਟਾ, ਡੇਢ ਘੰਟਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਐਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ 'ਚ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ 5 6 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ 1 ਘੰਟੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯੋਧਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੜਫਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੜਫਿਆ ਵੀ, ਤਰਲੇ ਵੀ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਸਾਊਲ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਹੀ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇਖੋ, ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੜਕੇ ਹੀ ਉੱਠਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ 1 ਵੱਜ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਸੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੜਕੇ ਉੱਠਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ ਉਹਨੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸਾਊਲ ਨੂੰ ਮਿਲ। ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਰਲੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਗਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਧੂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਔਰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬਚਾਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ। ਇਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਊਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਕੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਇਹ ਬਚਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ
ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ 22 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੈਮੂਅਲ ਬੋਲਿਆ, ਭਲਾ ਯਹੋਵਾ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਤੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਊਲ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਲਦ ਜੋ ਬਚਾਏ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾਏ ਨੇ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ 22 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੂਅਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਦਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੱਧਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਤੋਂ ਤੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਚਰਚ ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਮਨਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਸਵੰਧ ਧਰਾਂਗੇ, ਪਾਸਟਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆਓ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਸੁਣ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆਓ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਅਧੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਜਿਹਾ ਤੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਿਆ ਹੈ, ਤਿਹਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੱਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆਈ ਸੀ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜਿਓ, ਇਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸੈਮੂਅਲ ਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਚਾਦਰੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਚਾਦਰਾ ਪਾਟ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਚਾਦਰਾ ਪਾਟਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਤ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਪਾਟੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਪਾਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਚ ਜੋ ਵਚਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਅਧਿਆਇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਕਰੋ ਪਰ ਕਰੋ ਪੂਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਯੋਧੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖੇ ਆ, ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਦਮੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੰਤ ਜਨ, ਸੇਵਕ ਜਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਔਰ ਯੋਧੇ ਉੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਸਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੱਸਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
परमेश्वर का जिहड़ा आवाज आ सकदी कि आ काम करो। जिस तरह इसनूं साउल नूं कहा गया भी तू आ काम करना सारा, पर इहने की कीता, बहाना लगा दिता भी ए तां बचाया जिहड़ा है तां तेरे परमेश्वर ने बचाया। और फिर सैमुअल ने जवाब दिता कि खुदा भेटां तो प्रसन्न नहीं हुंदा, ओहदी आवाज सुनी जावे तो प्रसन्न हुंदा है। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार परमेश्वर दी इच्छा नूं अपने जीवन दे विच पूरा करना। इस प्रकार इत्थे लिखिया गया कि साउल दा रद्दिया जाना, साउल दा रद्दिया जाना, ओहदा पातशाही, ओहदी जो कुछ भी खो ले गई हो तो। हालेलुया। इसलिए प्रभु दा वचन कहंदा पिया कि मैं अंगूर दी बेल हां, तुसीं मेरियां टहनियां हो, ते जेहड़ी टहनी फल लेके आएगी तो वो फलदार होर बन जाएगी, और फुलदार बन जाएगी, ओहदे तो खुशबू आएगी, आनंद आएगा। हालेलुया। पर जेहड़ी नहीं करेगी इदां वो सड़ के स्वाह हो जाएगी। हालेलुया। यानी कहण दा भाव कहंदा जे चर्च दे विच ਉਹ आवाज दिंदा है कई बार, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਬੰਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਸੌਂਪ ਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ताकि प्रभु का काम वादा जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन ਨੂੰ पढ़े सुने जान ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ परमेश्वर बहुत आशीष दे। अपनी अखां ਨੂੰ बंद करिए। मैं आस ते मैं उम्मीद करदा कि ਤੁਸੀਂ वचन